Good evening, ladies and gentlemen. Our fifth topic in this course is Women and Translation, and it is in fact a very important topic. I'm going to read the text and explain things in it. Whether affirmed or denounced, the femininity of translation is a persistent historical trope. سواء أكدنا أم نفينا أنوثة الترجمة فإنها مجاز، فإنها استعارة تاريخية ثابتة متكررة. Women and translator have been relegated to the same position of discursive inferiority. فالمرأة والمترجم تم الهبوط بهما، تم النزول بهما إلى المستوى ذاته من الدونية الخطابية. discursive inferiority الدونية، superiority الفوقية، inferiority الدونية. تم الهبوط بالمترجم وبالمرأة في المجتمع، الكلام عنهما به دونية، به انتقاص. The hierarchical authority of the original over the production is linked with the imagery of masculine and feminine. The hierarchical authority, السلطة الهرمية of the original over the reproduction، للنص الأصلي على إعادة الإنتاج. عندنا الإنتاج اللي هو متعلق بالنص الأصلي production، وعندنا reproduction إعادة الإنتاج اللي هي الترجمة. السلطة الهرمية يعني من الأعلى إلى الأسفل. السلطة الهرمية للنص الأصلي على إعادة الإنتاج، هذه السلطة is linked with، مرتبطة ب the imagery of the masculine and feminine، مرتبطة بصور المذكر والمؤنث، بالذكورة وبالأنوثة. The original is considered the strong generative male، فبالنسبة إلى النص الأصلي ينظر إليه على أنه the strong generative male، هو الذكر المولد. generative generates، يولد. strong القوي. إذن النص الأصلي هو الذكر المولد القوي، بينما الترجمة the translation the weaker and derivative female، هي الأنثى المشتقة الاشتقاقية derivative، the weaker الأضعف. إذن هكذا تعقد المقارنة ما بين الاثنين. We are not surprised to learn that the language used to describe translating dips literally into the vocabulary of sexism. ولن نندهش إذا ما رأينا أن الوصف المستعمل للترجمة الحقيقة به الكثير من صفات الجنوسة، به جنسية كثيرة. Drawing on the images of dominance and inferiority and fidelity، وهو ينهل من صور الهيمنة والدونية والإخلاص. The most persistent of these expressions, la belle infidèle, has for centuries encouraged an attitude of suspicion toward the seemly but wayward translation. والأكثر شيوعا من بين هذه المجازات المرتبطة بالجنسوية هو مصطلح مجاز لبال انفدال، الجميلات الخائنات. ففي المجتمع تكون المرأة خائنة إذا كانت جميلة، وكذلك الترجمة تكون خائنة وغير أمينة وغير صادقة إذا كانت ترجمة جميلة. Feminist translation theory aims to identify and critique the tangle of concepts which relegates both women and translation to the bottom of the social and literary ladder.
لكن هذا الكلام لا يعجب النسويات، المنظرات النسويات في الترجمة. Feminist translation theorists، Feminist translation theory، نظرية الترجمة المتمركزة على المرأة، النسويات في الترجمة. النظرية تهدف to identify and critique، تهدف إلى معرفة، تشخيص ونقد and critique the tangle of concepts، المفاهيم المشتبكة، اشتباك المفاهيم that relegates both women and translation to the bottom of the social and literary ladder. هذه المفاهيم التي تهبط بالمرأة وبالترجمة إلى أسفل السلم الاجتماعي والأدبي. إذن هذا هو هدف النظرية النسوية، معرفة المفاهيم هذه المتشابكة، اكتشافها، تدقيقها، تمحيصها، معرفتها، ومن ثم نقدها. To do so, it must investigate the process through which translation has come to be feminized. ولأجل هذا الشيء فإنها تسعى إلى معرفة كيف أصبحت الترجمة مؤنثة، and attempt to trouble the structures of authority which have maintained this association، وأن تعمل على قلقلة، على زعزعة، to trouble the structure of authority، بنية السلطة التي حافظت على هذا الارتباط. يعني ما هي السلطة الكامنة وراء ربط المرأة والترجمة والكلام عنهما بدونية وبانتقاص؟ ما وراء هذا؟ لما؟ كيف حافظت هذه السلطة على هذا الترابط؟ What needed are the processes through which translation maintains and activates gender constructs، المركبات الجندرية. إذا نحتاج إلى معرفة هذه العمليات التي تحافظ من خلالها الترجمة وتحفز المركبات الجندرية. This is the task of the introductory chapter. طبعا هذا النص مأخوذ من كتاب شيري سايمون اللي هو Gender in Translation, Cultural Identity and the Politics of Transmission. ولذلك تقول هي This is the task of the introductory chapter. هذه هي مهمة الفصل التمهيدي من الكتاب, which brings together work of theorists who seek to disturb the cliched language used to describe translation. إذن هدف الفصل التمهيدي هو جمع الأعمال أو عمل المنظرين، ويسعى إلى زعزعة اللغة الكلائشية، اللغة التقليدية الروتينية المكررة التي تصف الترجمة. ومرة ثانية قلنا أن هذه اللغة التي تصف الترجمة لا تخلو من الكثير من الجوانب الجنسية. And to replace it with terms which convey the active play of identities within translation practice. إذن بدلا من هذا الوصف المستعمل في وصف الترجمة، بدلا من هذا الوصف اللي هو مبني على صور جنسية، راح نستبدله أو تستبدل المنظرات النسويات بمصطلحات تعبر عن التفاعل الحي بين الهويات، تفاعل الهويات المختلفة ضمن عملية الترجمة. They do so through their understanding of the performative and not simply representational nature of language. ويتم هذا من خلال معرفة الطبيعة الإدائية وليست التمثيلية للغة. Feminist translation thus reframes the question of fidelity. إذن تعيد تأطير الترجمة النسوية، تعيد تأطير reframes the question of fidelity، قضية الإخلاص،
which has played like a stultifying refrain through the history of translation. هذه قضية الإخلاص قضية كان لها أثر كبير جدا في تاريخ الترجمة، والآن المنظرات النسويات يسعين إلى إعادة صياغتها، إلى إعادة تقديمها. سابقا كانت النظرة من الإخلاص هي على المترجم أن يكون مخلصا إلى النص الأصلي، تابعا إلى المؤلف الأصلي، عبدا للنص الأصلي، وهكذا. الآن النسويات يعيدن صياغة هذه النظرة. For feminist translation, fidelity is to be directed toward neither the author nor the reader. إذن بالنسبة إلى النسويات في الترجمة فإن قضية الإخلاص يجب أن توجه لا باتجاه المؤلف ولا باتجاه القارئ، but toward the writing project، بل باتجاه المشروع الكتابي، the writing project، a project in which both writer and translator participate. إذن يجب أن يكون المترجم مخلصا إلى المشروع الكتابي، إلى القضية الكتابية، وليس إلى المؤلف الأصلي. هذا المشروع الكتابي هو مشروع يشارك به كل من المؤلف والمترجم. Thank you very much for listening to me.